مالی مفاد کی خاطر حکمراں سے تعلقات رکھنا بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ مالی مفاد کی خاطر اکثر لوگ آپ کو معاشرے میں اسے بھی ملیں گے، مالی مفاد کی خاطر حکمراں طبقے سے، بڑے لوگوں سے تعلقات استوار کرنا، بحال کرنا۔ ایسے لوگ کہ حکمراں جب ان کو مالی مفاد دیتے ہیں، ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں، مال و متاع سے نوازتے ہیں، عزت دیتے ہیں یا کوئی عہدہ دیتے ہیں یا مال و متاع دیتے ہیں وغیرہ، تو پھر یہ آدمی اس حکمراں کی بات کو مانتا ہے، اس حاکم کے اشارے پہ چلتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے، اس کے ساتھ وفا کرتا ہے۔ لیکن وہ حکمراں وہ کیا ہے، ذمہ دار، اس کے ساتھ کیا ہے، مالی مفاد نہیں رکھتا ہے، مال نہیں دیتا ہے، تو پھر یہ آدمی کیا ہے، ان کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتا ہے، ہاتھ کھینچ لیتا ہے، ان کے ساتھ وفا نہیں کرتا ہے، جبکہ حکمراں کی اطاعت و فرما برداری واجب ہے۔ جس کو بھی آپ نے ذمہ دار بنایا ہے، چاہے وہ چھوٹا ذمہ دار ہو چاہے وہ بڑا ذمہ دار ہو، ابھی حدیث میں بتلایا گیا کہ ایک آدمی کو 10 یا 10 سے زیادہ لوگوں کا ذمہ دار بنائے گا یا اس سے کم آدمی کا ذمہ دار بنایا گیا، تو جب ذمہ دار بنا دیا ہے تو ان کے ماتحت جو بھی ہے، اب اس ذمہ دار کی اطاعت و فرما برداری واجب ہے، جو وہ کہتے ہیں ان پر عمل کرنا ضروری ہے، ان کے حکم کو ماننا ضروری ہے، ان پر پالن کرنا ضروری ہے۔ اگر مالی مفاد ان کے ساتھ وابستہ نہیں ہے تو ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، ان کے ساتھ وفا نہیں کرتے ہیں، ان کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے ہیں، اور مالی مفاد اگر جڑا ہوا ہے، ان سے ان کو اگر فائدہ مل رہا ہے تو وفا کرتے ہیں، اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ تو ایسا آدمی اور پانی کو نہ دینے والا آدمی مسافر کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان لوگوں سے کلام نہیں کرے گا، نظر کرم نہیں فرمائے گا، عذاب علیم میں مبتلا کرے گا، ان کے گناہوں کو اللہ رب العالمین پاک نہیں کرے گا۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذاتی مقدسہ مبارکہ مطہرہ، کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا،
اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہبری کا بندوبست فرمایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی، آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے، جنہوں نے دنیائی انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے۔ قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اس دنیا میں پایا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں اسے کوئی حیثیت اور درجہ حاصل نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد اب تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اوپر ایمان لائے، ان کی شریعت پر ایمان لائے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، اور زندگی کے ہر شعبے میں، ہر موڑ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ تسلیم کرے۔ جو شخص ایسا کرے گا ان کے لیے کامیابی ہے، کامرانی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جو شخص اس سے ہٹ کر زندگی گزارے گا ان کے لیے ناکامی ہے، نامرادی ہے، ہلاکت و بربادی ہے۔ قرآن کریم سے جو آیت پڑھی گئی ہے انشاءاللہ تعالی اسی کی ضمن میں گفتگو ہوگی۔ پچھلے کئی خطبوں سے فکر آخرت کے تعلق سے گفتگو چلی آ رہی ہے، آج کے خطبے میں بھی فکر آخرت کے تعلق سے گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور فکر آخرت میدان محشر سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین اکٹھا جمع فرمائے گا، اور جمع کرنے کے بعد حساب و کتاب لے گا، پوری زندگی کا حساب و کتاب ہوگا۔ بہت سارے لوگ اس دن جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے وہ سرخ رو ہوں گے، حساس بساس ان کے چہرے ہوں گے، اور وہ خوش ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ان کا حساب آسان فرمائے گا، اور نامہ اعمال ان کو جنت، نامہ اعمال ان کو داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور پھر اللہ رب العالمین ان کے لیے جنت کا راستہ مہیا کرے گا۔ اور جن کے اعمال برے ہوں گے اللہ رب العالمین ان کے لیے اس دن نامہ اعمال کو بائیں ہاتھ میں دینے کا آرڈر فرمائے گا، اور پھر ایسے لوگ جہنم رسید کر دیے جائیں گے۔ تو کچھ اعمال ایسے ہیں جو قیامت کے دن عزت دینے والے اعمال ہیں، اور کچھ اعمال ایسے ہیں کہ قیامت کے دن ان اعمال کی وجہ سے کرنے والے لوگ رسوا ہوں گے، ذلیل ہوں گے، اور اللہ رب العالمین کی نظر میں وہ لوگ گرے ہوئے ہوں گے۔ آج کے خطبے میں یہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ میدان محشر میں رسوا اور ذلیل کرنے والے اعمال کون کون سے ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے والے قیامت کے دن میدان محشر میں رسوا ہو جائیں گے اور ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ آپ کو یہ بتلایا گیا تھا کہ جن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے اور ان لوگوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کی ہے، تو چاہے وہ سونا چاندی ہو، روپیہ پیسہ ہو، تو ایسے لوگوں کو قیامت کے دن میدان محشر میں انہی کے مال کے ذریعے سے جو جہنم کی آگ میں ان کو تپایا جائے گا، پھر پیشانی میں، پہلوؤں میں، پیٹھوں میں داغا جائے گا۔ یہ ان کا عذاب ہوگا، اور 50,000 سال کو بھی یہ چلتا رہے گا میدان محشر میں۔ تو زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا یہ انجام ہوگا، یہ عمل جنہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا ہے، اس کی وجہ سے قیامت کے دن وہ رسوا ہوگا، ذلیل و خوار ہوگا۔ زکوٰۃ میں سے بھیڑ بکری
बैल, गाय, भैंस, ऊंट वगैरह जिनके पास जानवर हैं और उन्होंने उसकी ज़कात की अदायगी नहीं की है, तो ये जानवर अपने पैरों तले अपने मालिक को मैदान महशर में रोनते रहेंगे। कितने दिनों तक? 50,000 साल तक। तो इस अमल की वजह से भी क़यामत के दिन रुसवा और जलील किया जाएगा लोगों को। जिसने क्या है, दुनिया में चोरी की है, तो क़यामत के दिन मैदान महशर में उस चोरी करदा सामान को कंधे में लाद कर इंसान लाएगा। ये अमल उनको उस दिन रुसवा करेगा, जलील करेगा पूरी मखलूकात के सामने। इस तरह से क्या है, बहुत सारे अमाल हैं। चुनांचे जिम्मेदार लोग जिनको दुनिया में क्या है, जिम्मेदार बनाया गया है, चाहे वो 10 लोगों का जिम्मेदार है, 5 लोगों का जिम्मेदार है, या उससे ज्यादा लोगों का वो जिम्मेदार बनाया गया है, तो जिम्मेदार लोग मैदान महशर में इस तरह से लाए जाएंगे कि उनके हाथ गर्दन से बंधे हुए होंगे, उनके हाथ गर्दन से बंधे हुए होंगे। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आती है, मुस्नद अहमद की हदीस है। हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस में फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, मा मिन रजुलिन यली अम्र अशरतिन फमा फौका ज़ालिक इल्ला अताहुल्लाहु अज़्ज़ा व जल मग़लूलन यौमल क़यामति यदुहु इला उनुक़िही फक्कहु बिर्रुहु औ औबकहु इस्मुहु। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, जिस किसी को भी 10 या 10 से ज्यादा लोगों का जिम्मेदार बनाया गया, इल्ला अताउल्लाह, क़यामत के दिन वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने इस अंदाज में हाजिर होगा, इस अंदाज में हाजिर होगा कि उनके हाथ उनकी गर्दन से बंधे हुए होंगे, उनके हाथ उनकी गर्दन से बंधे हुए होंगे। फक्कहु बिर्रुहु औ औबकहु इस्मुहु, या तो उनका तर्ज अमल, नेक तर्ज अमल जो उन्होंने दुनिया में नेक अमल किया है, इसकी वजह से क्या है, उनकी ये हाथ खोल दिए जाएंगे। औ औबकहु इस्मुहु, या उन्होंने दुनिया में बुरे अमाल किए होंगे, तो फिर इसकी वजह से क्या है, यानी इस गुनाह की वजह से उन्हें बाकी रखा जाएगा, यानी उनके हाथ उनके गर्दन से बंधे हुए होंगे। जिस आदमी को भी 10 या 10 से ज्यादा लोगों का जिम्मेदार बनाया गया, हदीस का मफहूम आप समझ चुके होंगे। जो शख्स हाकिमे वक्त है, मुसलमानों का जिम्मेदार बनाया गया है, चाहे किसी भी खित्ते का, पूरे मुल्क का, या आलम इस्लाम का, या इसी तरह से एक इलाके का, या एक शहर का, या एक बस्ती का, जिसको भी क्या है जिम्मेदार बनाया गया है, और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का हक हो कुरान और हदीस के मुताबिक उसकी अदायगी नहीं की है, लोगों के हुकूक की अदायगी नहीं की है, अपनी रियाया के हुकूक की अदायगी नहीं की है, जिनके जो हुकूक थे कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी पब्लिक को, अपनी रियाया को चलाना था, उनके हुकूक उन पर आयद होते थे। इसके मुताबिक अगर उन्होंने क्या है अपनी पब्लिक को, अपनी रियाया को, अपने मातहत लोगों को नहीं चलाया है और उनके हुकूक की अदायगी नहीं की है, ये गुनाह उनसे सरजद हुआ है, तो उनके हाथ उनसे गर्दन से बंधे हुए होंगे और फिर जहन्नम रसीद कर दिए जाएंगे। लेकिन जिस हाकिमे वक्त ने, जिस जिम्मेदार ने अपने हुकूक की अदायगी कर दी, रियाया पब्लिक अपने मातहत लोगों को कुरान व हदीस के मुताबिक चलाने और चलने की अनथक कोशिशें की हैं, उनको सही गाइड किया है, कुरान व हदीस पर चलने के ताल्लुक से क्या है कानून कार्रवाई की है और उनको सही नहज पर चलाने की पूरी भरपूर उन्होंने कोशिश की है और उनके हुकूक की अदायगी की है, तो उनके नेक अमाल है, इस नेक अमल की वजह से क्या है उनके हाथ खोल दिए जाएंगे, फिर ऐसे लोग जहन्नमी नहीं होंगे, फिर ऐसे लोग जन्नत होंगे। तो इस हदीस में इशारा किया गया है, जिनको भी जिम्मेदार बनाया जाए, अगर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी में कोताही की है तो क़यामत होंगे, जलील होंगे, उनके हाथ क्या है उनके गर्दन से बंधे हुए होंगे। ये एक अमल है जो क़यामत के दिन मैदान महशर में क्या है
ان کے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا۔ اور دوسرا عمل جس کی وجہ سے قیامت کے دن میدان محشر میں لوگ رسوا ہوں گے، ذلیل و خوار ہوں گے، عہد شکنی کرنے والے، وعدے کو توڑنے والے اس حال میں حشر میں لائے جائیں گے کہ ان کی پیٹھ پر عہد شکنی کے مطابق چھوٹا یا بڑا جھنڈا لگا ہوا ہوگا، چھوٹا یا بڑا جھنڈا لگا ہوا ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث کہتے ہیں، قال لكل غادر لواء عند اسمه يوم القیامہ۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ لكل غادر، ہر وہ آدمی جس نے دنیا میں عہد شکنی کی ہے، عہد کا پامال کیا ہے، توڑا ہے، ان کے سریل پر، ان کے پشت پر پیچھے کیا ہے قیامت کے دن جھنڈا لگایا جائے گا۔ جس قدر ان کا گناہ عہد شکنی کیا ہے بڑا ہو چھوٹا ہو، اسی انداز میں کیا ہے ان کی پشت پر سنیل پر پیچھے کیا ہے یہ جھنڈا لگایا جائے گا۔ یہ ذلیل و خوار کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے ایسا کیا جائے گا۔ پوری مخلوقات کے سامنے ایسے لوگ رسوا کیے جائیں گے، ذلت و خوار میں کیا ہے مبتلا کیے جائیں گے، یہ انجام ہوگا۔ اسی طرح سے تیسرا عمل جس کی وجہ سے قیامت کے دن میدان محشر کے روز لوگ رسوا ہوں گے، ذلیل و خوار ہوں گے، سر اٹھا کر نہیں رہ پائیں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ جنہوں نے دنیا میں ایک سے زائد بیویاں رکھی ہیں اور ان بیویوں کے درمیان انہوں نے عدل نہیں کیا ہے، انصاف نہیں کیا ہے، عدل اور انصاف سے کام نہیں کیا ہے۔ کسی کی طرف کیا ہے ان کا جھکاؤ زیادہ ہوا ہے، کسی کی طرف ان کا جھکاؤ کم ہوا ہے، کسی کو زیادہ فیسلٹی دی ہے، کسی کو کم فیسلٹی دی ہے، کسی کو آرام آسائش اور سکھ میں رکھا ہے، کسی کو تکلیف میں رکھا ہے۔ ایسا آدمی قیامت کے دن میدان محشر میں اس انداز میں ان کو لایا جائے گا کہ ان کے جسم کے آدھا حصہ مفلوج زدہ ہوگا، جھکا ہوا ہوگا، مرا ہوا ہوگا، مائل ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من كانت له امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من كانت له امرأتان، جن کے پاس دو بیویاں ہیں یا دوسری زائد بیویاں ہیں، فمال الى احداهما، ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف ان کا جھکاؤ زیادہ ہے، ایک کی دیکھ ریکھ زیادہ کرتا ہے، ایک کو زیادہ اچھا کھانا پینا اور اڑنا بچھونا رہنا سہنا یہ سب مہیا کرتا ہے، اور دوسرے کو تکلیف میں رکھتا ہے، ان کو پریشانی میں رکھتا ہے، ان کے ساتھ انصاف نہیں کرتا ہے، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه، قیامت کے دن وہ آدمی اس حال میں آئے گا کہ ان کا ایک جانب بدن کا ایک حصہ جھکا ہوا ہوگا، مفلوج زدہ ہوگا، یعنی وہ جس میں کیا ہے لقوی کا شکار ہو جائے گا۔ اس انداز میں کیا ہے قیامت کے دن ایسے لوگوں کو رسوا کیا جائے گا، ذلیل کیا جائے گا، لوگوں کے سامنے ان کو ذلت و خارگی اٹھانی پڑے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلام نے کیا ہے ایک سے زائد بیویاں رکھنے کی اجازت دی ہے، 4 تک رکھنے کی اجازت دی ہے، لیکن یہ شرط ہے کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے، عدل کیا جائے، برابری کے حقوق دیے جائیں، جن کا جو حق ہے وہ دیا جائے، سب کو برابر کا درجہ دیا جائے، سب کو ایک سا کپڑے دیے جائیں، ایک سا کھانا دیے جائیں، ایک سا رہنے کے لیے جگہ اور روم مہیا کیے جائیں۔ ہاں، محبت ایک فطری چیز ہے، کسی ایک بیوی کے ساتھ محبت اگر زیادہ ہوتی ہے تو اس محبت پہ انسان کا کنٹرول نہیں ہے، یہ ان کی اپنے کنٹرول سے باہر ہے، یہ فطری تقاضا ہے کہ 4 بیویوں میں سے یا 3 بیویوں میں سے یا 2 بیویوں میں سے کسی ایک کے ساتھ زیادہ محبت ہو سکتی ہے، اس میں برابری کیا ہے انسان نہیں کر سکتا ہے، ان کے کنٹرول سے باہر ہے، اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر بیویوں کے ساتھ جس آدمی نے انصاف نہیں کیا ہے، ان کے حقوق برابر کے نہیں دیے ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ قیامت کے دن اس انداز میں پیش ہوگا، وہ آدمی لایا جائے گا کہ جسم کا ایک حصہ جھکا ہوا ہوگا، مفلوج
زیادہ ہوگا، یہ بتایا گیا ہے اس حدیث میں۔ تو یہ معلوم ہوا کہ لوگوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنا چاہیے۔ انصاف بہت بڑی چیز ہے اور ظلم میں بہت بڑا گناہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے ابھی بیان ہوگا کہ ظلم میں کتنا بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح سے چوتھے وہ عمل جس کی وجہ سے انسان قیامت کے دن میدان محشر میں ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا پوری مخلوقات کے سامنے، وہ ہے کسی پر ظلم کرنے والے حشر میں اندھیرے میں ہوں گے۔ کسی انسان نے کسی پر ظلم کیا ہے، ناحق ظلم پر۔ اب ظلم کی بہت ساری قسمیں ہیں، ان کو ہم گنا نہیں سکتے ہیں۔ ان کے ساتھ آپ نے عدل نہیں کیا، ان کے ساتھ آپ نے انصاف نہیں کیا، کسی بھی ناحیے کا آپ نے ان کے اوپر ظلم کیا ہے، ان کو ٹھیس پہنچائی ہے، ان کو تکلیف پہنچائی ہے۔ آپ طاقتور ہیں، وہ آپ سے کمزور ہیں، آپ نے ان کے اوپر ظلم ڈھایا ہے۔ جس ناحیے سے بھی آپ نے ان کے اوپر ظلم ڈھایا ہے، تو ایسا کرنے والا قیامت کے دن ظالم لوگ اندھیرے میں ہوں گے، کوئی روشنی ان کو نہیں ہوگی۔ میدان محشر کا معاملہ ہوگا، ہر آدمی کھانے کے لیے ترس کھا رہا ہوگا، ایک نیکی کے لیے ترس رہا ہوگا، روشنی کے لیے ترس رہا ہوگا، تھوڑا سا چاہے آرام کرنے کے لیے ترس رہا ہوگا، لیکن معاملہ اتنا سنگین ہوگا، اتنا کٹھن ہوگا، اتنا تکلیف دہ ہوگا کہ ظالم لوگوں کے لیے کوئی روشنی نظر نہیں آئے گی۔ اندھیرے میں ایسے لوگوں کو رکھا جائے گا۔ چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیرے کے باعث ہوگا۔ ظلم قیامت کے دن اندھیرے کا باعث ہوگا۔ جس نے دنیا میں کسی بھی ناحیے سے ظلم کیا ہے اور اپنے آپ کو ظالم کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا ہے، ظالم کے زمرے میں اپنے آپ کو لا کر جس نے بھی کھڑا کیا ہے، تو قیامت کے دن کیا ہے، اندھیرے میں ہوگا۔ یہ اس کا انجام ہوگا، یہ رسوائی اور ذلت قیامت کے دن ظالموں کے ساتھ چسپاں کی جائے گی۔ اسی طرح سے پانچواں عمل، جس عمل کے کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن لوگ میدان محشر میں ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے اور ذلت و خارجی ان کے چہرے پر چھا رہی ہوگی، وہ کیا ہے، پیشہ ور بھکاری کے چہرے پر اس دن گوشت نہیں ہوگا۔ جو لوگ دنیا میں کیا ہے بھیک مانگتے پھرتے ہیں، پیسہ جن کو نے بنا لیا ہے، بھیک مانگنا جس کی مجبوری ہے وہاں تو جائز ہے، جہاں تک مجبوری ہے وہاں تک تو جائز ہے، گنجائش ہے، لیکن جس آدمی نے بھیک مانگنے کو پیشہ بنایا ہے، بزنس بنایا ہے، رہنے کے باوجود صرف مال کو بڑھانے کے لیے، دولت مند بننے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ مال ان کے پاس جمع ہو جائے، اس کی وجہ سے کیا ہے وہ مانگتا پھرتا ہے، گھر گھر جاتا ہے، گاؤں گاؤں جاتا ہے، شہر شہر جاتا ہے، محلے محلے جاتا ہے، جھوٹ بول کر کیا ہے، بہانہ بنا کر کیا ہے وہ لوگوں سے مانگتا ہے، کبھی بیماری کا بہانہ بتاتا ہے، کبھی کیا ہے بیٹی کی شادی کا بہانہ بتاتا ہے، کبھی کسی اور کا بہانہ وہ بنا کر کیا ہے لوگوں سے بھیک مانگتا پھرتا ہے، لیکن مقصد ان کا یہ ہوتا ہے وہ کام کرنا نہیں چاہتا ہے، بلا کمائے ہوئے پیسہ اکٹھا کرنا چاہتا ہے اور مالدار بننا چاہتا ہے۔ ایسے لوگوں کا انجام قیامت کے دن کیا ہوگا، ان کے چہرے پر کیا ہے ایک بھی گوشت نہیں ہوگا، گوشت کی ایک بھی بوٹی نہیں ہوگی، صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آئیں گی۔ یہ ذلت و خارگی ان کے چہرے پر اس دن ٹپک رہی ہوگی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حمزہ بن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ انہ سمع اباہ، انہوں نے اپنے باپ سے یہ سنا ہے، یقول، یہ کہتے ہوئے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعمة لحم۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو آدمی کیا ہے دنیا میں لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے، بلا ضرورت مال کو بڑھانے کے لیے، مالدار بننے کے لیے، ان کی ضرورت نہیں تھی مانگنے کی، اس کے باوجود مانگتا پھرتا ہے، بزنس بنا لیا ہے، پیشہ بنا لیا ہے، حتی یأتی یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ آدمی حاضر کیا جائے گا، آئے گا میدان محشر میں، ولیس فی وجہہ مزعمۃ لحم، اور ان کے چہرے پر گوشت ایک بھی بوٹی نہیں ہوگی، ایک بھی گوشت کی بوٹی ان کے چہرے پر نہیں ہوگی۔ اس کے ذریعے سے ان کو ذلیل کیا جائے گا، لوگوں کے سامنے رسوا کیا جائے گا، پوری مخلوقات کو وہاں پر معلوم ہو جائے گا کہ یہ آدمی پیشہ ور بھکاری تھا، بزنس بنایا تھا انہوں نے بھیک مانگنے کو، یہ اس کا انجام تھا۔ اسی طرح سے جس آدمی نے دنیا میں کسی کے اوپر زنا کی تہمت لگائی ہے،
इल्जाम लगाया है किसी के ऊपर कि फला आदमी जानी है, फला बदकार है, हालांकि उसके पास कोई सबूत नहीं है, ना तो देखा है ना तो गवाह है उनके पास, लेकिन यूं ही जलन हसद की वजह से क्या है और दुश्मनी की वजह से उन्होंने क्या है जिना का इल्जाम लगा दिया है, तोहमत लगाई है। माशरे में ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, एक दूसरे को इल्जाम आयद करते हुए आपको नजर आएंगे, यहाँ तक कि जिना तक का इल्जाम लगाने वाले लोग भी माशरे में कम नहीं है कि फला आदमी जानी है, फला ने जिना किया है, फला का फला से क्या है गैर ताल्लुकात है और इस तरह से क्या है संबंध चल रहे वगैरह, जबकि उनके पास कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है। यूं ही क्या है उनको रुस्वा करने के लिए, उनको जलील करने के लिए, उनके चेहरे को मुआशरे में दागदार करने के लिए, उनकी इमेज को और उनकी इज्जत को क्या है घटाने के लिए ऐसा उन लोगों के सामने क्या है बयान करता फिरता है। उसका अंजाम क्या होगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, तो किसी पर जिना की तोहमत लगाने वाले को मैदान हशर में गजब की सजा दी जाएगी, हद जारी की जाएगी। जिना की जो हद है वो उनके ऊपर क्या है और तोहमत लगाने की जो हद है वो उनके ऊपर जारी की जाएगी। तोहमत लगाने की दुनिया में इस्लामी कानून ने ये क्या है सजा रखी है। किसी ने अगर किसी पर तोहमत लगाई है जिना की और वो प्रूफ ना कर सका, गवाह पेश ना कर सका, 80 कोड़े हैं ऐसे लोगों को सरेआम लोगों के सामने 80 कोड़े लगाए जाएंगे। ये क्या है इस्लाम ने उनकी सजा रखी है। अब दुनिया में इस सजा से वो आदमी तो बच गया है, सजा क्या है उनको तो मिली नहीं, कयामत के दिन क्या है उनके ऊपर यह हद जारी की जाएगी। चुनांचे हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस से कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, मन क़ज़फ़ ममलूकहु बिज़िना युक़ामु अलैहि लहद यौम क़यामा। ये सही मुस्लिम की हदीस है। जो आदमी अपने गुलाम पर जिना की तोहमत लगाता है, जिना का इल्जाम लगाता है, कयामत के दिन ऐसे आदमी के ऊपर हद जारी की जाएगी, हद जारी की जाएगी, यानी उनको सजा दी जाएगी जो सजा मैंने अभी बतलाया है। इसी तरह से वो अमाल जिनकी वजह से क्या है कयामत के दिन मैदान महशर में क्या है लोग रुस्वा होंगे, जलील होंगे, वो 3 तरह के लोग हैं, 3 तरह के अमल करने वाले लोग हैं। या अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी तरफ कयामत के दिन नजर रहमत से नहीं देखेगा, नजर करम नहीं फरमाएगा, उनके ऊपर रहमत का नुज़ूल नहीं होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी तरफ देखेगा ही नहीं। वला युज़क्कीहिम और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके गुनाहों को पाक साफ ही नहीं करेगा, पाक साफ भी नहीं करेगा। ये कौन लोग होंगे जिनकी तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन नजर रहमत से नहीं देखेगा, कलाम तक नहीं करेगा, बात तक नहीं करेगा, अज़ाब अलीम में मुब्तला करेगा, उनके गुनाहों को पाक भी नहीं करेगा। चुनांचे अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस से फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, सही मुस्लिम की हदीस है, सलासतु ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़यामा वला यंजुरु इलैहि वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीमुन अल मुस्बिल वल मन्नानु वल मुनफिकु सिलअतहु बिल हलिफिल काज़िब। 3 तरह के लोगों का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया है। 1 नंबर वो आदमी जो आदमी टखने से नीचे कपड़ा पहनता है, जिन्होंने टखने से नीचे कपड़ा पहनने को मामूल बना लिया है, चाहे लुंगी की शक्ल में हो, धोती की शक्ल में हो, फुलकन की शक्ल में हो, पायजामा की शक्ल में हो, जो भी तहपन पहनता है उनका तहपन टखने से नीचे रहता है और उन्हें इसकी कोई फिक्र नहीं है कि टखने से नीचे रखना कपड़े को इस्लाम ने मर्दों के लिए हराम करा दिया है। औरतों के लिए तो जरूरी है कि टखने से नीचे तक पूरा कदम ढका हुआ रहे, लेकिन मर्दों के लिए टखने से ऊपर कपड़ा रखने को इस्लाम ने कहा है और टखना से नीचे कपड़ा रखने को इस्लाम ने हराम करा दिया। अब जो आदमी इस बीमारी में दुनिया में मुब्तला है अल मुस्बिल, इस आदमी को अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन उनकी तरफ देखेगा नहीं, नजर करम नहीं फरमाएगा, नजर रहमत नहीं फरमाएगा, अज़ाब अलीम में मुब्तला करेगा, उनके गुनाह को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ भी नहीं करेगा। दूसरा वो आदमी वल मन्नान, जिसने दुनिया में किसी के ऊपर एहसान जतलाया है। एहसान जतलाने के मतलब ये होता है कि आपने मजबूरी में क्या है किसी की मदद की, 10 रुपया के जरिए से, 20 रुपया के जरिए से, 100, 200, 50, 1000, लाखों में आपने किसी की मदद की है और मौका मिलते ही आपने एहसान जतला दिया कि मैंने तुमको क्या है फला मौके पर मदद की और तुम मुझसे ऊंचा बनना चाहते। माशरे में क्या है आपको अक्सर लोग ऐसे मिलेंगे
कभी किसी को 10 रुपये अगर मजूरी मिली है तो हजारों बार मजलिस में सरेआम उन्होंने रुस्वा किया है, जलील किया है कि तुमको मैंने क्या है फला मौके पर ये मदद की थी और आज तुम मेरे खिलाफ मोर्चा खोले हुए, मेरे मुझसे ऊंचा बनना चाह वगैरह। मैंने एक मिसाल के जरिए से हल्का सा इशारा किया। तो जो आदमी एहसान करने के बाद एहसान के साथ कयामत के दिन ये मामला होगा कि अल्लाह कयामत के दिन उनकी तरफ देखेगा नहीं, उनसे बात नहीं करेगा, अज़ाब अलीम में मुब्तला करेगा और उनके गुनाह को माफ नहीं फरमाएगा। तीसरा वो आदमी है जो आदमी अपने सामान को झूठी कसम खाकर बेचता है, झूठी कसम खाकर अपने सामान को बेचता है, अल्लाह की कसम खाता है, झूठी कसम खाता है, 10 रुपया का खरीदा है और बेचने पर जब आता है तो अब ग्राहक के सामने कहता है कि मैंने इसको 12 रुपया में खरीदा है, बताइए आपसे मैं कितना में बेचूं, 13 रुपया दे दूं या कम से कम क्या है जितना में मैंने खरीदा है उतना ही तो 12 ही में बेचता है, हालांकि 10 में खरीदा है। ग्राहक से झूठ बोला उसने, झूठी कसम खाकर क्या है जो अपने सामान को बेचता है। अब हर बिजनेसमैन, हर दुकानदार चाहे जिस शोबे में जो काम कर रहा है वो सब इसमें क्या है फिट आ जाएंगे। कयामत के दिन ऐसे लोग जलील होंगे, रुसवा होंगे, अल्लाह उनकी तरफ नजरे करम नहीं फरमाएगा, देखेगा नहीं, बात तक नहीं करेगा और अज़ाब अलीम में मुब्तला करेगा। दर्दनाक अज़ाब उनके साथ होगा उस दिन और उनके गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक व साफ ही नहीं करेगा। इसी तरह से मजीद 3 गुनाह के इर्तिकाब करने वाले भी कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से महरूम होंगे। वो कौन है? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, शैखुन ज़ानिन व मलिकुन कज़्ज़ाबुन व आइलुन मुस्तकबिरुन। एक बूढ़ा जानी, जो आदमी बूढ़ा हो चुका है, इसके बावजूद जिना का इर्तिकाब करता है, बदकारी करता फिरता है। इसी तरह से वो बादशाह, वो हुक्मरान जो अपने रियाया से झूठ बोलता है, मलिकुल कज़्ज़ाब, वो हुक्मरान जो अपने रियाये को धोखे में रखा हुआ है, उनके साथ फ्रॉड करता है, उनके साथ झूठ बोलता है, उनको धोखे में रखकर उन पर हुकूमत करता है। मलिकुल कज़्ज़ाब ऐसा क्या है झूठा हुक्मरान, वाइलुल मुस्तकबिर, और इसी तरह से क्या है मुतकब्बिर, फकीर। ये 3 तरह के लोग भी कयामत के दिन रुसवा होंगे, जलील होंगे। अल्लाह ताला उनकी तरफ से उनसे कलाम नहीं करेगा, बात नहीं करेगा, नज़र रहमत से देखेगा नहीं और अल्लाह ताला अज़ाब अलीम में मुब्तला करेगा। उनके गुनाह को अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक व साफ नहीं करेगा। मजीद 2 अमल जिनकी वजह से कयामत के दिन लोग जलील होंगे, रुसवा होंगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि लंबी हदीस है, मैं उसका तर्जमा आपके सामने पेश करता हूँ। ऐसी जगह मुसाफिर को पानी ना पिलाना जहां कहीं और पानी ना हो। जंगल में किसी आदमी के पास पानी है, जरूरत से जायद है, एक मुसाफिर आता है, उनके पास पानी नहीं, दूर दूर तक पानी नहीं है, वो पानी का मोहताज है, उस आदमी के पास जाता है लेकिन उनको पानी देने से इनकार करता है। हालांकि उस आदमी के पास जरूरत से ज्यादा पानी है, फिर भी वो पानी क्या उस मुसाफिर को नहीं देता है, ऐसा आदमी। और इसी तरह से माली मफाद की खातिर हुक्मरान से ताल्लुकात रखना बड़ा अहम पॉइंट है। माली मफाद के खातिर अक्सर लोग आपको आज माशरे में इसे ही मिलेंगे, माली मफाद की खातिर हुक्मरान तबके से, बड़े लोगों से ताल्लुकात उस्तवार करना, बहाल करना। ऐसे लोग कि हुक्मरान जब उनको माली मफाद देते हैं, उनको फायदा पहुंचाते हैं, मालो मता से नवाजते हैं, इज्जत देते हैं, क्या कोई ओहदा देते हैं या मालो मता देते हैं वगैरह, तो फिर ये आदमी उस हुक्मरान की बात को मानता है, उस हाकिम के इशारे पे चलता है, उसकी फरमा बरदारी करता है, उसके साथ वफा करता है। लेकिन वो हुक्मरान वो क्या है जिम्मेदार, उसके साथ क्या है माली मफाद नहीं रखता है, माल नहीं देता है। तो फिर ये आदमी क्या है उनकी इताअत और फरमाबरदारी नहीं करता है, हाथ खींच लेता है, उनके साथ वफा नहीं करता है, जबकि हुक्मरान की इताअत और फरमाबरदारी वाजिब है। जिसको भी आपने जिम्मेदार बनाया है, चाहे वो छोटा जिम्मेदार हो चाहे वो बड़ा जिम्मेदार हो, अभी हदीस में बतलाया गया कि एक आदमी को 10 या 10 से ज्यादा लोगों का जिम्मेदार बनाएगा,
या उससे कम आदमी का जिम्मेदार बनाया गया। तो जब जिम्मेदार बना दिया है तो उनके मातहत जो भी है अब उस जिम्मेदार की इताअत और फरमाबरदारी वाजिब है। जो वो कहते हैं उन पर अमल करना जरूरी है, उनके हुक्म को मानना जरूरी है, उन पर पालन करना जरूरी है। अगर माली मफाद उनके साथ वाबस्ता नहीं है तो हाथ खींच लेते हैं, उनके साथ वफा नहीं करते हैं, उनकी इताअत और फरमाबरदारी नहीं करते हैं। और माली मफाद अगर जुड़ा हुआ है, उनसे उनको अगर फायदा मिल रहा है तो वफा करते हैं, इताअत और फरमाबरदारी करते हैं। तो ऐसा आदमी और पानी को न देने वाला आदमी मुसाफिर को कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इन लोगों से कलाम नहीं करेगा, नजर करम नहीं फरमाएगा, अजाब अलीम में मुब्तला करेगा, इनके गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक नहीं करेगा। ये रुस्वा करने वाले अमाल है। इसी तरह से मजीद 3 अमाल जिनके जरिए से चाहे कयामत के दिन लोग रुस्वा होंगे, जलील होंगे। अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, अल-आक़ु लिवालिदैहि वल-मरअतुल मुतवज्जिला वद-दय्यूस। ये नसाई की हदीस है और ये सही हदीस है। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि जो आदमी अपने माँ बाप का नाफरमान होता है, माँ बाप के हुक्म को नहीं मानता है, उनकी इताअत और फरमाबरदारी नहीं करता है, और इसी तरह से वो औरत जो मर्दों की मुसाबहत इख्तियार करती है, मर्दों की मुसाबहत। आज अक्सर लड़कियां आपको क्या है देखने को आपको मिलेगी कि मर्दों के लिबास में, मर्दों जैसा क्या है चाल चलन, मर्दों जैसा लिबास, मर्दों जैसा रहन सहन, यानी उनको अल्लाह ने औरत बनाया है, इसमें वो राजी नहीं है, मर्द बनना चाहती है, इसलिए मर्दों का लिबास पहनती है, जींस पहनती है, टी शर्ट पहनती है, और क्या क्या पहन के क्या है माशरे में जिनत बनती है और लोगों को दावत जिना देती। मगर ऐसी औरतें और माँ बाप का नाफरमान और इसी तरह से दयूस ओ आदमी जिनकी बीवी गैर महरम मर्दों के सामने बेपर्दा आए जाए और उस मर्द को गैरत ना आए अपनी इस बीवी पर, इसकी बेपर्दगी पर गैरत ना आए। इस तरह 3 तरह के ये गुनाह करने वाले लोग कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे कलाम नहीं फरमाएगा, नजर करम नहीं करेगा, अज़ाब अलीम में मुब्तला करेगा और अल्लाह ताला उनके गुनाहों को बख्शेगा नहीं। इस तरह के अमाल करने वाले, इसी तरह से खाइन अपनी खयानत करदा चीज को कयामत के दिन क्या है कंधे में लाद कर लाएगा। जिसने भी दुनिया में क्या है किसी के साथ खयानत की है, कयामत के दिन उस खयानत करदा चीज को कंधे में उठा कर लाएगा। ये रुसवाई और जिल्लत का बाइस है। चुनांचे अल्लाह के कुरान करीम की आयत है, वमन यग़ल याति बिमा ग़ल्ल यौमल क़ियामा। सूरह आल इमरान की आयत है, जो शख्स क्या है दुनिया में खयानत करता है, कयामत के दिन खयानत करदा चीज को कंधे में उठा कर लाएगा। इसी तरह से दोगला आदमी जिनके 2 चेहरे होते हैं दुनिया में, आपके साथ आपकी तरह बात करेंगे, आपसे हटे दूसरे के पास गए तो उनकी तरह बात करेंगे, यानी जहां उनको फायदा मिलता है उसी में उछलते हैं। आपके साथ रहे आपकी तरह बात किए, उनके पास गए उनकी तरह बात किए। दोनों को खुश रखना चाहते हैं, आपको भी खुश रखना चाहते हैं, उनको भी खुश रखना चाहते हैं। एक हक पे है, एक बातिल भी है, दोनों को खुश रखना चाहते हैं। ये कभी हो नहीं सकता है। खुश एक को रखना है, एक आपसे हमेशा नाराज रहेगा। आप उनको कहेंगे हक पे चलिए, वो बातिल पे चलना चाहता है, वो आपसे नाराज रहेगा। एक आदमी माशरे में ऐसा है, हक वाले को भी खुश रखना चाहता है, ना हक वाले को भी खुश रखना चाहता है। ऐसे आदमी को दोगला आदमी कहते हैं, 2 चेहरे वाले आदमी कहते हैं। आपके साथ आप जैसी बातें, उनके पास गए उनकी जैसी बातें। इनका अंजाम क़यामत के दिन ये होगा कि 2 आग की ज़बानें होंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, मन कान लहु वजहानी फी दुनिया कान लहु यौमल क़ियामति लिसानानि मिन नार। अबू दाऊद की हदीस है, सही हदीस है। जिनके दुनिया में 2 चेहरे होते हैं, क़यामत के दिन उनकी आग के 2 ज़बानें होंगी। आग की ज़बान अल्लाह रब्बुल आलमीन बना देगा। ये उनका अज़ाब होगा क़यामत के दिन मैदान महशर में। इस तरह से उनको ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह से किबला की तरफ, जिधर काबा शरीफ है, जिधर हम रुक करके नमाज पढ़ते हैं, उसकी तरफ वो आदमी जानते बूझते हुए थूकता है। काबा की तरफ क्या है, जिधर किबला हमारा है, थूकता है। अल्लाह के रसूल बयान फरमाते हैं, मैदान महशर में क़यामत के दिन ऐसे लोगों का थूक उनकी पेशानी पर होगा। चुनांचे अल्लाह के रसूल बयान फरमाते हैं, हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस है, अबू दाऊद की हदीस है, सही है। फरमाते हैं, मन तखला तिजाहल क़िबला जाअ यौमुल क़ियामति तफ़लुहु
बैन ऐनैहि, जो आदमी किबला की तरफ थूकता है कयामत के दिन उनका ये थूक उनके दोनों क्या है आंखों के दरमियान होगा, यानी पेशानी में होगा। ये वो अमाल थे जो आपके सामने बयान किए जा रहे थे कि इन अमाल के करने वाले लोग कयामत के दिन रुस्वा होंगे, जलील खार होंगे, कोई इज्जत उनको नहीं मिलेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको अज़ाब अलीम में मुब्तला करेगा, उनके गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ नहीं करेगा, नजर करम से नहीं देखेगा, नजर रहमत से नहीं देखेगा, उनसे कलाम भी नहीं करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हमें ऐसे अमाल करने की तौफीक इनायत फरमा जो अमाल हमें मैदान महशर में कयामत के दिन इज्जत बख्शने वाले हो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे अमाल से तो हम सबको बचा ले जिन अमाल के जरिए से मैदान महशर में रुसवाई होगी, जिल्लत होगी और अज़ाब अलीम में क्या है मुब्तला किए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हम सबको ऐसे अमाल से बचा ले। ऐ अल्लाह हम सब गुनाहगार है तो हम सबके गुनाहों को बख्श दे, माफ कर दे। ऐ अल्लाह जहाँ कहीं भी मुसलमान परेशान हाल है अल्लाह तो उनकी परेशानी को दूर अता फरमा। जो लोग ईमान की हालत में दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन को उनकी मग़फ़िरत अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सब गुनाहगार हैं तो हम सबके गुनाहों को बख्श दे, माफ कर दे। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।